अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर के एम्प्लॉइज कॉलोनी मुरलू में पहली मरतबा महबूब नगर में HVAC MEP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कयाम। इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक न्यू ग्रेजुएट्स को HVAC MEP के सेलेक्ट फराहम किए जाएंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी। जल्द एडमिशन ले और सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7893363774 पर रब्त पैदा करें। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद महबूब नगर जिले के देवागद्रा असेंबली हल्के मूसापेटा मंडल के विमला गांव में SGD कॉर्निंग कंपनी के दूसरे यूनिट का वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक वक्त था जब महबूब नगर नकल मकानी का ज़िला था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तालीम में पीछे है, जिसके ज़िम्मेदार साबिक़ हुक्मरान हैं। साबिक़ में महबूब नगर रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से KCR को जिताया गया। तेलंगाना क़याम के बाद वज़ीर आला बनने के बाद भी KCR ने महबूब नगर ज़िले के लिए कुछ नहीं किया। साबिक़ में पालमोर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही PG व लॉ कॉलेज थी। तालीम से तरक्की मुमकिन मानते हुए ज़िले में तालीम के लिए खुसूसी बजट फराहम किया जा रहा है। नारायणपेट कोरंगल लिफ्ट इरीगेशन के अराज़ी हुसूल के लिए रुकावटें पैदा की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले महबूब नगर से उनका ताल्लुक़ है। ज़िले की तरक्की के लिए तरजीह दी जा रही है। ज़िले में ब्राह्मोस मिसाइल यूनिट का क़याम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। हर असेंबली हल्के में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। महबूब नगर में IIIT का क़याम अमल में आया है। कोई कहता है मैं हरीश राव और संतोष के पीछे हूँ, कोई कहता है मैं कविता के साथ हूँ। मैं किसी के पीछे क्यों रहूँगा, आवाम की तरक्की के लिए आगे रहूँगा। एक ज़माने में जनता पार्टी बहुत मशहूर थी, ये वक्त की कोख में जम हो गई। TDP का तेलंगाना के मुश्किलात का सामना है। अब TDP का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। इस मौके पर रियासती वज़रा जुपली कृष्णा राव, श्रीहरी, प्लानिंग कमीशन नायब चेयरमैन G चिन्ना रेड्डी, नागर कर्नूल रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि, मुकामी रुकने असेंबली देवाकद्रा मधुसूदन रेड्डी, महबूब नगर रुकने असेंबली NM श्रीनिवास रेड्डी, जरचला रुकने असेंबली अनिरुद्ध रेड्डी, नारायणपेट रुकने असेंबली प्रियंका रेड्डी, शादनगर रुकने असेंबली शंकर वनपति, रुकने असेंबली मेघा रेड्डी, रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, TPCC जनरल सेक्रेटरी संजीव मुदिराज, मिथुन रेड्डी, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, मार्केट कमेटी चेयरमैन B अनीता रेड्डी, मोंडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, लाइब्रेरी चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी, ज़िले कलेक्टर विजेंद्र बोई, SGD कॉर्निंग कंपनी के ज़िम्मेदारान दीपक सूद, सुधीर पलाई के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। Honorable Chief Minister for the State of Telangana, Shenumala Revanth Reddy garu. మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మన SGD కార్నింగ్ టెక్నాలజీస్ గ్రాండ్ గారు వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్, ఉబైదుల్లా కోట్వాల్ జీ, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, సీతాదయాకర్ రెడ్డి గారు, స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మరొక్కసారి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మనం అంతా నిల్చుందాం. ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ రాష్ట్రీయ గీతంలో మనం అంతా పాల్పంచుకుందాం. Jai
మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మీరు మరొకసారి ప్రత్యేకంగా మహబూబ్నగర్కు గతంలో మహబూబ్నగర్ వచ్చినప్పుడు రైతు పండుగలో మీరు ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు ప్రతి సంవత్సరం 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి మహబూబ్నగర్ జిల్లాను ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేస్తారని మీరు ఆల్రెడీ మాట ఇచ్చారు. మీరు ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఈరోజు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. సో కాబట్టి మహబూబ్నగర్ జిల్లాను మీరు ప్రత్యేకంగా చూడాలి. ఎందుకంటే మహబూబ్నగర్ జిల్లా గురించి మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ప్రతి అంగుళం మీకు తెలిసిన మహబూబ్నగరే కాబట్టి మీరు తప్పకుండా మహబూబ్నగర్ ప్రత్యేకంగా చూస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాలని చెప్పేసి కోరుతూ అడిగిన వెంబడే ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా ఇలా ఫ్యాక్టరీ ఇనాగ్రేషన్ ఉంది, మీరు తప్పకుండా రావాలని చెప్పేసి నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి అడిగిన వెంబడే తప్పకుండా వస్తాం అని చెప్పేసి నాకు మాట ఇచ్చి వచ్చినందుకు మా నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. రేవంత్ రెడ్డి గారిని వెల్కమ్ చేసిన మాట్లాడాల్సిందిగా దేవరకద్ర శాసనసభ నియోజకవర్గంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు మిత్రులు మధుసూదన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన ఎస్సిడి కార్నింగ్ టెక్నాలజీస్ పరిశ్రమ యొక్క 2వ యూనిట్ను ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమంలో సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు పెద్దలు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు వాకిటి శ్రీహరి గారు, టెక్నాలజీకి సంబంధించిన యాజమాన్యము వారి సిబ్బంది అందరూ ఈరోజు ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాబోయే రోజుల్లో మహబూబ్నగర్ జిల్లా నూతన పరిశ్రమలకు ఒక వేదిక కాబోతుంది. ఈ జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్రంలో చదువుకున్న నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వడానికి మన జిల్లా వేదిక కాబోతున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ మీ అందరినీ అభినందిస్తున్నా. మిత్రులారా, మీకందరికి తెలుసు పాలమూరు జిల్లా అంటే ఒకనాడు వలసలకు మారిపోయారు. ఈ దేశంలో బాక్రానంగల్ డ్యామ్ కట్టినా, నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కట్టినా, ఎస్ఆర్ఎస్పి కట్టినా, ఎక్కడ ఏ మూలన ప్రాజెక్టులు కట్టినా తట్ట పని, పార పని, మట్టి పని చెయ్యాలి అని అంటే పాలమూరు బిడ్డలు భాగస్వామ్యం లేకుంటే ఈ దేశంలో ఏ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం కాలేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం 1 చదువు, 2 నీరు. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఈ జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల మనం కూలీ కార్మికులుగానే దేశం నలుమూలల బ్రతకడానికి వలసపోయేది. కృష్ణానది జలాలు మన పక్క నుంచి వెళ్తున్నా మనకు తాగునీరు రైతము రాజకీయాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతా ఉంటాయి, చూస్తానే ఉంటారు కదా. ఒకప్పుడు ఏ పార్టీని బతకనియమో, ఎవరు రాజకీయం కాదు కదా, నిద్రలో కూడా శాసనసభ్యులు అవుతామన్న ఆలోచన చెయ్యొద్దు అని ఆనాడు అక్రమ కేసులు పెట్టి ఎంతమందిని జైళ్ళకు పంపించారు. ఇవాళ వాళ్ళే తన్నుకొని చేస్తున్నారు. ఒకరు కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకుంటున్నారు. ఎవరు అక్కర్లేదు, వాళ్ళే పొడుచుకుంటున్నారు. విపరీతమైన అవినీతి సొమ్ము వచ్చిన తర్వాత సొమ్ముల పంపకాలలో కుటుంబ పంచాయతీలు ఇవాళ కుటుంబంలోనే ఒకరు సహించుకోలేని పరిస్థితి. ఒకరి మీద ఒకరు యాసిడ్ దాడులు చేసుకోవాలని ఒకరిని ఇంకొకరు నవ్వుతూనే కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకునే పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో దాపురించినాయి. పాపం ఊరికే పోదు. పెద్దలు చెప్పిండ్రు, చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహానుభావ అని చెప్పిండ్రు. చేసిన పాపాలు ఎక్కడికి పోవు, ఖచ్చితంగా ఆ పాపాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు అనుభవించి తీరాల్సిందే. ఆయన వెనకాల ఈయన ఉన్నాడని, ఈయన వెనకాల ఆయన ఉన్నాడని. నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను, అంత చెత్తగాళ్ళ వెనకాల నేనెందుకుంటానయా? నేను నాయకుడిని ఉంటే ముందుంటా,
మా వాళ్ళకు తోడుకుంటా వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళు కత్తులతో పొడుచుకొని హరీష్ రావు సంతోష్ రావు వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు అని ఒకరంటే, లేదు కల్వకుంట్ల కవిత గారు వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడని. మీరంతా దిక్కుమాలని తెలంగాణ ప్రజలు బండకేసి కొడితే మీ వెనకాల ఎవడన్నా బుద్ధున్నోడు ఉంటాడా? అన్నం తినవాడు ఎవడన్నా మీతోని ఉంటాడా? నేను ఉండేది పాలమూరు జిల్లా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల వెనుక ఉంటా, తోడుంటా, వాళ్ళ కోసం పని చేస్తా. నాకంత సమయం లేదు ఇంత పనికిమాలతో కలిసి, లేకపోతే మీకు మీరే పంపకాలలో వచ్చిన పంచాయతీలు మీరే పొడుచుకుంటారు. మేము చూస్తే చాలు. జరుగుతున్న పరిణామాలు అందరికీ తెలుసు. దయచేసి మీ వివాదంలోకి, మీ కుటుంబ పంచాయతీల్లో, మీ కుల పంచాయతీల్లో మమ్మల్ని లాగకండి. మాకు ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు. మిమ్మల్ని ఎప్పుడో ప్రజలు తిరస్కరించిండ్రు. మీరు కాలం చెల్లిన 1000 రూపాయల నోటు లాంటి వాళ్ళు. కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది ఆ పార్టీ. ఒకప్పుడు జనతా పార్టీ కూడా గొప్ప పేరుండే, కానీ జనతా పార్టీ కనుమరుగైంది. ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక అద్భుతమైన పార్టీ, చాలా మందికి అవకాశాలు కల్పించిన పార్టీ. కొంతమంది కుట్రల వల్ల ఆ పార్టీ కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటుంది. మరి ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన మీరు మాత్రం ఎట్లా మనుగడ సాధిస్తారు? ప్రకృతి అనేది ఉంటుంది, ఆ ప్రకృతి శిక్షిస్తుంది. అందులో మనకి ఎవరికి ఏమాత్రం ప్రమేయం లేదు. రాజకీయాల వైపు చూడకండి మిత్రులారా. పాలమూరు జిల్లాను అభివృద్ధి చేసుకుందాం. ఇరిగేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషనే మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇరిగేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే మనమే ఆదర్శంగా నిలబడతామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।